In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH Holy Academy lecture on direct taxation, and this is chapter 2, part B. We will be discussing Income Tax Act 1961 and how do we determine residential status of HUF, Hindu Undivided Family, and others like companies, AOP, Association of Persons, BOI, Body of Individuals, and other artificial persons. So, residential status of an assessee determines the scope of chargeability of his income. Whether a person will be charged to a particular income or not depends on his residential status. இதை பற்றி நம்ம சென்ற சாப்டர்ல எபிசோட்லயே நம்ம பார்த்தோம். இப்போ வந்து and we had discussed about the residential status of individuals. இப்போ வந்து into undivided family and companies, AOP, BOI and artificial persons பத்தி நம்ம other personsங்கிற கேட்டகரியில நம்ம பார்ப்போம். So syllabus and exam pattern, CA intermediate and CMA intermediate level. So in this part B, chapter 2, in this lecture that we will be covering these contents. Like we will be discussing about Hindu undivided family as per section 6.2, and then company, then firm or an association of persons or body of individuals, and then any other person. Then we will be looking at notes relating to income received in India, what is mean by that, what is mean by income deemed to be received in India, and income deemed to accrue or arise in India. This is the total structure of the residential status calculation, types of residential status. Okay, idhula individual பத்தி நம்ம part A ல பார்த்துட்டோம். Now we are going to discuss about Hindu undivided family and then firm, company, AOP, BOI, local authorities and artificial jurisdictional persons. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay. When the control and management of affairs of Hindu undivided family is wholly or partly situated in India during the relevant previous year, then it is treated as resident Hindu undivided family. From a control and management, how it is situated in India, we should understand what are the boundary or explanation of control and management. Let's understand that if the control and management is wholly situated outside India during the relevant previous year, then it is treated as non-resident Hindu undivided family. Okay, and Hindu undivided family can be either a resident or non-resident in India. அதாவது resident ஆகலாம், non-resident ஆகலாம். And again, if resident இருந்தா, a resident Hindu undivided family can further be classified as ordinarily resident and not ordinarily resident. Same like individuals. Okay, இப்போ நம்ம control and management, what is that? Control and management means controlling and directive power. யாரு கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அந்த இந்து அந்த ஃபேமிலியை கண்ட்ரோல் பண்றது. இப்போ மேட்ரியார்டிகல் ஃபேமிலி, பேட்ரியார்டிகல் ஃபேமிலிலாம் நம்ம பார்ப்போம். அதாவது பெண் நிர்வாகம் பண்றதா, ஆண் நிர்வாகம் பண்றதா வீட்டை, அது வந்து சாதாரணமா குடும்பத்துல வந்து உள்ள விஷயங்கள். ஆனா வந்து லா படி சட்டத்தினுடைய பார்வையில யாரு மேனேஜ் பண்றாங்கிறது முக்கியம். அதுல வந்து பெரும்பாலும் இந்து லா படி மூத்த ஆண் வாரிசா இருப்பாங்க, அவங்கள வந்து கர்த்தான்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து எல்லாம் அந்த குடும்பத்துல தீர்மானிச்சிருவாங்க யாரு இப்ப மூத்த ஆண் வாரிசு சரியில்லை இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க வந்து ரெண்டாவது மாடுக்கு, அதாவது he should be a male member அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்து லாவிலேயே மிதாட்சரா பிரிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, தயாபகா பிரிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. தயாபகா பிரிவுல வந்து ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த கர்த்தா உரிமை இருக்கு. இந்து மிதாட்சரா பிரிவுல ஆண் மகனுக்கு மட்டும் தான் இருக்குது. ஆனா இப்ப ரீசெண்ட் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இந்த மிதாட்சரா இந்து சட்டத்துல கர்த்தா உரிமை பெண்ணுக்கும் வந்திருக்கு, சொத்து உரிமையும் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். பட் அதை பத்தி உள்ள விவரங்களுக்குள்ள இப்ப நம்ம நுழைய வேண்டாம். ஸோ பேசிக்கலி வி ஷுட் ஐடென்டிஃபை, அந்த குடும்பமே இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது சொல்லலாம் யாரு கர்த்தா அப்படின்ட்டு. ஸோ தென் அக்கார்டிங்லி தே வில் பி அத்தாரிட்டிஸ் வில் லுக் இன்டு வெதர் இந்த கண்ட்ரோலிங் அண்ட் டைரக்டிவ் பவர் இருக்கணும். ரெண்டாவது ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும். ஆக்சுவலா அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சும்மா ரைட் டு கண்ட்ரோல், அவருக்கும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உரிமை இருக்கு அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல. he should be controlling. mere right to control and manage is not enough, பத்தாது. central control and management and not the carrying out of day to day affairs. இது எப்படின்னா ஒரு குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேர் 5 பேர் இருப்பாங்க. மூத்தவர் வந்து அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருப்பாரு.
அவர் வந்து ரெண்டாவது தம்பியை வந்து சரி ஓகே நீ வந்து விவசாயத்துல நீ பாருப்பா, மூணாவது பையன் நீ வந்து கடைகள் எல்லாம் வாடகை வசூல் எல்லாம் நீ பாத்துக்க, நாலாவது பையன் இந்த கடையை நீ நிர்வாகம் பண்ணு, அஞ்சாவது பையன் ஓகே வீட்டுக்கு ஜாமான்லாம் நீ வாங்கி கொடு அப்படி சொல்றது. அவங்க எல்லாம் பாக்குற வேலையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது அர்த்தம் இல்லை. விவசாயத்தை பாக்குறவர் வந்து விவசாயத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக அந்த ஃபேமிலியை கண்ட்ரோல் பண்றது அர்த்தம் இல்லை. அவர் யார் அந்த மூத்தவர் தீர்மானிக்கிறாரோ தட் இஸ் த கண்ட்ரோல். அதான் வந்து கண்ட்ரோல், சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் சொல்றது. மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் நாட் த கேரிங் அவுட் ஆஃப் டே டு டே அஃபேர்ஸ். And the place of central control and management is situated where the head, the seat and the directing power is situated. இந்த மாதிரி மேலாண்மை செலுத்தக்கூடிய அந்த கண்ட்ரோல் இருக்குல்ல, அவர் எங்க இருக்கிறார், அவர் வீடு எங்க இருக்கு, அவர் ஆபீஸ் எங்க இருக்கு என்பதை பொறுத்து தான் the place of that control and management will be determined. அவர் லண்டன்ல இருந்துகிட்டு நிர்வாகம் பண்ணா it is to be treated as London. இல்ல இந்தியாவில் எங்கேயா இருந்தா it is treated to be in India அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். Okay, if the karta or the manager of a resident Hindu undivided family satisfy both additional conditions given under section 6(6), Hindu undivided family is said to be an ordinarily resident Hindu under HUF. இந்த செக்ஷன் 6(6) வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல்லையும் பார்த்தோம். அதாவது குறிப்பிட்ட 7 வருஷத்துக்குள்ள குறிப்பிட்ட 10 வருஷத்துல அப்படிங்கிற அந்த விதிமுறையை நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த கர்த்தா ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். அவர் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல அவர் எந்த ரெசிடென்டா இருந்தாருங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. ஆனா அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் ப்ரீசீடிங் 10 இயர்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். கடந்த 10 வருஷத்துல அவர் ஒரு 2 வருஷத்துல எப்படி இருந்தாரு, அவருடைய ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அடிப்படையில பார்த்து தான் வெதர் ஹி இஸ் ஆர்டினரி ரெசிடென்டா இல்ல நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டாங்கிறது தீர்மானிக்கப்படும். ஸோ இந்த ஆர்டினரி ரெசிடென்டா இருக்கிறதுக்கு ஹி மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை the additional conditions under section 6(6), both additional conditions. And whereas இந்த ஒரு கண்டிஷன் மீட் பண்ணலனா கூட இல்லனா ரெண்டு கண்டிஷனுமே மீட் பண்ணாட்டியும் he become not ordinarily resident. இப்போ இந்த அடிஷனல் கண்டிஷன் என்னங்கறத நம்ம பார்க்கணும். என்னென்ன கண்டிஷன்? 1, செக்ஷன் 6(6)ல he has been resident in India as per 6(1) in at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. இந்த செக்ஷன் 6(1)ல என்ன சொல்லிருக்கு, A and C ரெண்டே நம்ம பார்த்தோம். அதாவது 182 டேஸ்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா ரெசிடென்ட் இந்தியாவிலேயே இருந்திருக்கணும், இல்லைன்னா 60 டேஸ் இருந்திருக்கணும், 60 டேஸ்க்கு மேல இருந்திருக்கணும், 60 டேஸ் ஆர் மோர், அண்ட் அதுக்கு முந்தின 4 இயர்ஸ்ல மோர் தென் 365 டேஸ் அப்படின்னு பார்த்து ஒரு ரூல் பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த கண்டிஷன் படி மீட் பண்ணி கடந்த 10 வருஷத்துல குறைந்தபட்சம் ரெண்டு வருஷத்துல he must have been a resident. அதான் அங்க நம்ம பார்க்கிறோம். இதான் கண்டிஷன் A. ரெண்டாவது, he has resided in India for a period of 730 days or more during 7 previous years. ரெண்டாவது must condition, not or, it is and. இந்த ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன, கடந்த 7 வருஷத்துல 7 previous yearல, அதாவது லாஸ்ட், இப்ப இது அசஸ்மெண்ட் இயர்னா லாஸ்ட் இயர் previous yearல அதுக்கு முந்தின 7 வருஷம், அந்த 7 வருஷத்துல டோட்டலா அவர் தங்கியிருந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து அந்த கர்த்தா தங்கியிருந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து கூட்டினா 730 days ஆர் மோர் இருந்தா தான் he become ordinarily resident கேட்டகரிக்கு வருவாரு. இல்லைன்னா இந்த இதுல எது ஃபெயில் ஆனாலும் he become not ordinarily resident into undivided family. அடுத்தது ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் கம்பெனி. இப்போ நம்ம இந்த அன்டிவைடட் ஃபேமிலி ரொம்ப ஷார்ட்டா பார்த்துட்டோம். அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றதுல நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் டெம்ப்ளேட்லாம் போட்டு காமிச்சேன். அந்த ஃப்ளோ சேம் ப்ரொசீஜர் வில் அப்ளை. பட் நார்மலா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல வந்து டைரக்டா போயிடுவாங்க, அவங்களே கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டு how do you decide, ஏன்னா வந்து it will become a long procedure for your answer from the exam point of view. அப்படி போக மாட்டாங்க. ஓகே, அதை நீங்க பாத்துக்கங்க. ஒரு 8 மார்க் கொஸ்டின் இருந்தா வேணா ஷார்ட்டா ஏதாவது ஒரு டீடைல் கொடுத்து whether you are able to calculate the number of days அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது நீங்க அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு உள்ள கால்குலேஷன் நல்லா பார்த்துக்கிட்டா அண்ட் ஓவரால் இந்த ரூலை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி அட்டெண்ட். அண்ட் சேம் திங் ஃபார் கம்பெனி ஆல்சோ. ஆனால் கம்பெனியில் வந்து ஒன்லி ரெசிடென்ட் ஆர் நான் ரெசிடென்ட் தான் இருக்குது. அண்ட் இந்தியன் கம்பெனி இஸ் ஆல்வேஸ் எ ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா. இந்தியன் கம்பெனியா இருந்தா ஆல்வேஸ் எ ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா. A non-Indian company is said to be resident in India if its place of effective management in that year is in India. எந்த வருஷத்துல நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரா வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறோமோ அந்த வருஷத்துல அதனுடைய எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாமே செயல்படுற தன்மை எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் இருந்தா
then it is said to be in India, provided that they are non-Indian company. இப்போ இந்தியன் கம்பெனி எங்க இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து ரெசிடென்ட் இந்தியா தான். அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் சரி, லண்டன்ல இருந்தாலும் சரி, அங்கேயே இருந்து செயல்பட்டாலும் இப்போ இட் இஸ் இந்தியன் கம்பெனி, இட் இஸ் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது அது. நான் ரெசிடென்ட் கம்பெனினா, if place of effective management in that year is not in India, the said company is non-resident in India for the relevant previous year. Okay, அதான் non-residentக்கும் ரெசிடென்ட்டுக்கும் உள்ள ஸ்டேட்டஸ் டிஃபரன்ஸ். பிளேஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பார்த்தோம் இல்லையா? அது என்னன்னா, it means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole or in substance made. அது கண்ட்ரோல் பண்ற யாரு? chief person who is controlling, board of directors who is involved in controlling அவங்க மேனேஜ்மெண்ட். டே டு டே மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது. ஒரு பிரான்ச் கூட டே டு டே மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம். அது வந்து ஒரு சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் டே டு டே மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம். அதல்ல, இந்த டாப் மேனேஜ்மெண்ட்ல உள்ள எஃபெக்டிவ், அதான் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட். இதுல டாக்ஸ் பண்ணா, இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம், ஆர் BOI, body of individuals, or AOP, association of persons, there is no subdivision like ordinary resident or not ordinary resident. Okay. Residential status of a firm or AOP or BOI, papa. Resident or non-resident. A firm or an AOP or BOI is said to be a resident in India if control and management of its affairs are wholly or partly situated in India. இந்த எல்லாத்துக்குமே கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ஓகே, டூரிங் த 11 previous year. அப்புறம் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன? இஸ் வெஸ்டட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபர்ம் அண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃபீஸர் இன் கேஸ் ஆஃப் AOP ஆர் BOI. யார் பிரின்சிபல் ஆஃபீஸர்ஸ்? உதாரணமா பார்ட்னர்ஷிப் தான், பார்ட்னர்ஷிப் மேனேஜிங் பார்ட்னர் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ்ல BOI பாடி அப்படின்னா ஹூ இஸ் த மேனேஜிங் டைரக்டர் இல்லைன்னா சேர்மன் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இஸ் த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், இந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் the control management. And non-resident, if control and management of its affairs are situated only outside India, then it is a non-resident in India. Okay, now residential status of any other person, அதாவது artificial persons எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, and local authorities இந்த மாதிரி எல்லாம். So any other assessee will be treated as resident in India if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India. Same way. And non-resident, if control and management of affairs of the assessee are situated wholly outside India, then it is non-resident in India. Incidence of tax, அதாவது வரி நிகழ்வு, வரி விதிக்கலாம் என்று தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய அளவிலான வருமானம், அதை பற்றி தீர்மானிக்கக்கூடிய இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் 1961 என்ன சொல்லுவதில் பார்ப்போம். Total income of an assessee cannot be computed unless we know his residential status in India during the previous year. Okay, அது ரொம்ப முக்கியம். According to the residential status, the assessee can either be resident in India or non-resident in India. However, individual and Hindu undivided family cannot be simply called resident in India. If individual is a resident in India, he will be either resident and ordinarily resident in India or resident but not ordinarily resident in India. Other categories of persons shall either be resident in India or non-resident in India only. No further classification. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தபடி ரெண்டு கேட்டகரி தான் மெயினா, ரெசிடென்ட் அண்ட் நான் ரெசிடென்ட். அந்த ரெசிடென்டா இருந்தா மட்டும், அதுல இண்டிவிஜுவல் இந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலியா இருந்தா மட்டும், வெதர் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டா இல்ல ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் கட்டாயமா பார்க்கணும். பார்த்ததுக்கு உட்பாடு தான் அந்த வரி விதிப்பு நிகழ்வு நம்ம வந்து தீர்மானிக்க முடியும். வெதர் டாக்ஸபிள் இன்கமா இல்லையாங்கிறத தீர்மானிக்கிறதுக்கு, டாக்ஸபிள் இன்கமா இல்லையான்னு தீர்மானிக்கிறதுக்கு உள்ள காரணிகளா இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து முக்கியம். அடுத்தது அந்த இன்கம் வந்து ரிசீவ்டா இல்ல டீம் டு பி ரிசீவ்டா இல்ல அக்ரூடா இல்ல அக்ரூவலா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த பின்தொடர்ச்சியா இப்ப நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம். இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ், ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம். இந்த வரி விதிப்பு நிகழ்வுல டோட்டல் இன்கம் வந்து how do we for the purpose of assessing whether it is taxable or not அப்படிங்கறத நம்ம தீர்மானிக்கிறதுக்கு in the case of resident in India அப்படிங்கறத பார்ப்போம். Resident and ordinarily resident in case of individual or Hindu undivided family. இந்த செக்ஷனுக்கு it is in section 5 subsection 1ல டிஃபைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு.
What are they? A. Any income which is received or is deemed to be received in India in the relevant previous year by or on behalf of such person. Any income received in India is taxable in all cases, whether accrued in India or elsewhere, irrespective of residential status of the assessee. அதாவது இந்தியாவில் அது ரிசீவ்டு பண்ணிட்டோம்னாலே தட் இஸ் டாக்ஸபிள், வெதர் இட் இஸ் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் அங்கே முக்கியம் இல்லை. ஸோ irrespective of residential status. ஸோ இது நம்ம முக்கியமாக பாயிண்டாக பிடிச்சிக்கணும். இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா, ஓகே, அது. பட் how do we determine whether the income is received in India or not அப்படிங்கிறத நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்ப்போம். If the place where the recipient gets the money on first occasion under his control is in India, it is said to be income received in India. ஒரு பணம், ஒரு வருமானம், ஒரு வருவாய் ஃபர்ஸ்ட் ஒகேஷன்ல அந்த கண்ட்ரோல், அந்த ரெசிடென்ட் யார் அசசி கைக்கு வருதோ அது வந்து இந்தியாவில் நிகழ்ந்துச்சுன்னா, ஸோ தட் இஸ் considered to be received in India. அதுவே சப்சிக்வெண்டா ரெமிட்டன்ஸ் வேற அங்கங்க அனுப்ப போறது, ஒரு பணத்தை வருவாயை வாங்கி ஒரு அக்கௌண்ட்ல போடுறது, இங்கிருந்து அங்க டிரான்ஸ்பர் பண்றது எல்லாம் வந்து வருவாயா கருதப்படாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌரன்ஸ்ல வர்றதுதான் வருவாய். அதுவே திரும்ப டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அங்கங்க போகும்போது தட் இஸ் நாட் கன்சிடர். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரிசிப்ட் இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் ரெமிட்டன்ஸ், அதான் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா ரிசிப்ட்ங்கும் போது when we do the receipt, பணத்தை வருவாயை வாங்குறோம், அடுத்தது அதை வந்து சென்ட் பண்றோம் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக, ஒரு அக்கௌண்ட்ல போடுறதுக்காக, இல்ல சேமிப்புல சேர்க்கறதுக்காக. அதை நம்ம ரெமிட் பண்றோம்ல, வீட்டுக்கு செலவுக்கு அனுப்புறதுக்காக ரெமிட்டன்ஸ் பண்றோம் இல்லையா, அது வேற, ரிசிப்ட் வேற. ஓகே, the receipt of income refers to the first occasion when the recipient gets the money under his control. Once the amount is received as income at any place outside India, any subsequent remittance or transmission of the amount to India does not result to receipt in India. முதல்ல வாங்குறது வந்து வெளிநாட்டுல, இந்தியாவில் இல்லாம வெளிநாட்டை வாங்கிட்டோம்னா அது வந்து supposed to be considered as received outside India அப்படின்னு கருதுறோம். அதை வாங்கி திரும்ப இந்தியாவுக்கு அனுப்புறது வந்து it is to be considered as a remittance, therefore it is not the receipt. அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். For example, Mr. X, a non-resident, okay, received dividend from an Italian company. அவர் இட்டாலியன் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு, அவருடைய டிவிடெண்ட் வாங்குறாரு 15/12/2019ல. on 17/12/2019 he remitted such income in India. அப்ப என்ன பண்றாரு, அந்த ரிசிப்ட 15ஆம் தேதி டிசம்பர்ல வாங்கி ஒரு 2 நாள் கழிச்சு அந்த இந்தியாவுக்கு அனுப்புறாரு, ரெமிட்டன்ஸ் பண்றாரு. Such income shall not be taxable in India as income has neither received in India nor accrued in India. இப்ப இந்த மாதிரி இன்கம் வந்து அவருக்கு அக்ரூட் ஏற்பட்டதும் இத்தாலியன் கம்பெனில இருந்து, அதே மாதிரி அவர் ரிசீவ் பண்ணது ஜப்பான்ல. அதனால வந்து he has neither received nor accrued in India. அதனால therefore it is not taxable in India. அவர் ரெமிட் பண்ணிருக்காரு அந்த பணத்தை, அப்படிங்கிறது வந்து கன்சிடர் பண்ண கூடாது. salary accrued to a non-resident seafarer, seafarerனா கடற்படையில வேலை பார்க்கிறவருக்கு, for services rendered outside India. அந்த கடல் கப்பல், இந்தியா கப்பலா இருந்தாலும் அது வந்து அவுட் சைடு இந்தியாவில் ரோந்து படையில இருக்குது. சர்வீசஸ் ரெண்டட் அவுட் சைடு இந்தியா ஆன் எ ஃபாரின் கோயிங் ஷிப் வித் இந்தியன் பிளாக் ஆர் ஃபாரின் பிளாக். அது வந்து இந்தியன் பிளாக்ல இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஃபாரின் பிளாக் கொடியோட இருந்தாலும் சரி, shall not be included in the total income merely because the said salary has been credited in the NRA account maintained with an Indian bank by the seafarer. அப்படின்னா அந்த கடற்படையில வேலை பார்க்கிறவங்க இந்தியனா இருந்தாலும் அவங்க வந்து என்ஆர்ஐயா கருதப்படும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட் இருக்கும். இப்போ இது மாதிரி கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல, அமெரிக்காவில், லண்டன்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கும் இந்தியாவில் வந்து வங்கியில் என்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணலாம். அப்ப அந்த என்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட்ல வந்து ஒன்லி ஃபாரின் இன்கம் மட்டும் தான் கிரெடிட் பண்ண முடியும். அப்போ அந்த மாதிரி இன்கம் வந்து அதை கிரெடிட் பண்ணும்போது அதெல்லாம் வந்து நாட் டாக்ஸபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Now next let us understand what is deemed to be received அப்படிங்கிற மீனிங். ரிசீவ்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். பட் deemed to be received ரிசீவ் பண்ணதா கருதப்படுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒன்று வந்து ஆக்சுவலா ரிசீவ்டு, அதான் ரிசீவ்டுங்கிறது. இன்னொன்று வந்து deemed to be received, ரிசீவ் பண்ணப்பட்டதா கருதப்படுகிறது. அண்ட் அக்கார்டிங் டு இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் எப்படி அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் சொல்லுது அப்படின்னா,
certain items வந்து deemed to be received அப்படின்ட்டு law வந்து recognizing, income tax act is recognizing. அதை பத்தி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தகவல்கள் பார்ப்போம். The annual accretion in the previous year to the balance at the credit of an employee participating in a recognized provident fund to the extent provided in Rule 6 of Part A of the Schedule 4, fourth schedule. இது நம்ம அந்த டீடைல் செக்ஷன் ப்ரொவிஷன்லாம் இப்போ இந்த சாப்டர்ல நீங்க பெருசா டவுன் வச்சுக்க வேண்டியதில்லை. And there are detailed chapter for income from salaries, அதில் நீங்க பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இந்த நம்ம கன்சிடர் பண்ற ப்ரீவியஸ் இயர்ல ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுக்கு கிரெடிட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எல்லாம் இதெல்லாம் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த ரெகக்னைஸ்டு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், அதாவது ரூல் படி இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 12% ஆஃப் சேலரிக்கு மேல அவர் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய இருக்கும். அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் ஆன் த அபோவ் பேலன்ஸ், அது ஒரு டு த ரேட் ஆஃப் exceeding 9.5%. இது மாதிரி அமௌண்ட் கால்குலேஷன் படி லா படி அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் deemed to be received, அதை ரிசீவ் பண்ணவே கருதப்பட்டு டாக்ஸபிள் இன்கம்ல சேர்த்து இன்கம் டேக்ஸ் வசூலிக்கிறதுக்காக தான் இப்படி சொல்லப்படுது. And some more thing, the transferred balance in recognized provident fund to the extent liable to income tax. ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ல இருக்க ரெகனைஸ்ட் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த அமௌண்ட்டையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கருதப்படும். The contribution made by the employer in the previous year to the account of an employee under a pension scheme, pension scheme-க்காக ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டா அதுவும் வருமானமா கருதப்படும். அப்புறம் டாக்ஸ் டிடக்டட் அட் சோர்ஸ், அதுவும் வருமானமா கருதப்படும். இது எப்படின்னா, ஒரு டெபாசிட்ல பேங்க்ல பிக்ஸட் டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்க, இல்லைன்னா ஒரு பெரிய பில்டிங் வாடகை வர வேண்டி இருக்குது, ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு பெரிய அமௌண்ட், அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சர்டன் போர்ஷனை வந்து டாக்ஸ் டிடக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. டிடக்ட் பண்ணிட்டு மீதியை தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, உங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணுவாங்க. பேங்க் பிக்ஸட் டெபாசிட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு டாக்ஸை டிடக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த டாக்ஸ் டிடக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டையும் உங்களுடைய டாக்ஸபிள் இன்கம்ல கால்குலேட் பண்ணிட்டு இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணிட்டு அதன்படி உங்களுக்கு நீங்க வரி செலுத்த வேண்டியது இல்லை இருந்தா, ஏன்னா நீங்க செலுத்த வேண்டிய வரியில நீங்க டாக்ஸ் டிடக்டட் அட் சோர்ஸ் எல்லாம் கழிச்சுக்கிடுவாங்க. அப்படி கழிச்சு உங்களுக்கு மீதி கிடைக்கணும் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் வாங்குறதுக்கு உரிமை இருக்கு. இல்ல பத்தாவது நீங்க தான் கட்டணும்னா நீங்க செலுத்தணும், அதான் அங்க அர்த்தம். அதே மாதிரி டீம்டு ப்ராஃபிட், அதாவது ப்ராஃபிட் வர வேண்டிய கருதப்படுகிற ப்ராஃபிட்டா இருந்தாலும், இன்கம் ஃப்ரம் அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் சோர்ஸா இருந்தாலும் இதுல டீம்டு டு பி ரிசீவ்டுங்கிற கணக்குல. நெக்ஸ்ட் திங் தட் we will have to discuss about any income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise to him during the relevant previous year. Any income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise to him அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அது திரட்டப்பட்ட இல்லைன்னா வர வேண்டியதுன்னு சொல்ல முடியா, ரிசீவ்டு இல்லாம இன்னும் ரிசீவ் பண்ணல, பட் ஆனா இட் ஹாஸ் டு கம் அப்படிங்கிறது தான் அக்ரூவல். ஓகே, அரைசஸ் ஆர் இஸ் டீம்டு டு அக்ரூ, இல்லைன்னா திரட்டப்பட்டதாக கருதப்படக்கூடிய அந்த மாதிரி அமௌண்ட்ஸை இன் டூரிங் த ரிலவென்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல டீம் டு அரைஸ் டு ஹிம் எல்லாமே வந்து எனி அக்ரூவல் ஆர் டீம் டு அக்ரூ எல்லாமே வந்து ஃபார் த கேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா should be included for the as incidence of tax. Okay, and then any income which accrues or arises to him outside India during the relevant previous year, if it is derived from a business controlled or a professional set up in India. Suppose if the business is set up in India, இல்லனா control பண்றது இந்தியாவுல இருந்தாக்கா, அந்த மாதிரி any income arises or accrued outside India இருந்தாலும் it is to be considered as taxable income for the purpose of incidence of tax scope total income ல கருதப்படும். அப்புறம் in case of non-resident, any income which is received or is deemed to be received in India in the relevant previous year by or on behalf of such person, அப்போ வந்து it has to be non-resident இருந்தாலும் இந்தியாவுல ரிசீவ் பண்ணப்பட்டது இல்லைன்னா deemed to be received in India, they are incidence of tax taxable. அதே மாதிரி any income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise to him during the relevant previous year, any accrual இருந்தாலும் அது வந்து taxable. ஓகே, இந்தியாவுல இருந்தா non-resident
அது இந்தியாவில் இருந்தா. இப்போ நம்ம லிஸ்ட் வாட் ஆர் த ரிசிப்ட் ஆர் அக்ரூவல் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க வெதர் இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஆர் நாட் டாக்ஸபிள். அப்போ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஸோ யூ ஹேவ் டு சி ஃபர்ஸ்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும், ரெண்டாவது அந்த இன்கம் கேசஸ் பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது அதுல ஒரு ஷார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. என்னன்னாக்கா ஆல் த 3 கேசஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட், இல்லைனா ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அண்ட் நான் ரெசிடென்ட், ஆல் த 3 கேசஸ் the income item A and B, அதாவது income received, deemed to be received and income accrued or arises to be accrued இல்லையா, அது எல்லாமே to be included in total income of taxable, they are all taxable. அதாவது income received இருந்தாலும் சரி, deemed to be received இருந்தாலும் சரி, இல்ல accrued இருந்தாலும் சரி, accrual deemed to be accrued இருந்தாலும் சரி, they are taxable. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் during the assessment year. The income described in item C, அந்த மூணாவது இருக்குல்ல, accrual outside India இருந்தா arise, if the accrual arising outside India இருந்தா, then you have to see what is the says. The income described in item C, income which accrued or arise outside India, அப்போ வந்து not includable in the total income at all in case the assessee is non-resident India. அப்ப அந்த assessee ஸ்டேட்டஸ் வந்து non-resident இருந்தா total income சேர்க்கக்கூடாது, not taxable. But you have to includable in the total income in the case of resident but not ordinarily resident in India only when it is derived from a business controlled in or professional setup in India. அப்ப professional setup in India இருந்தா, அந்த business வந்து setup in India இருந்தா, you have to include that in the taxable income. Therefore, இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த மூணு ஸ்டேட்டஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மோர் டாக்ஸபிள் இன்கமா கருதப்படும். அவங்களோட இன்கம் எல்லாம் மோரா இருக்கும், டாக்ஸ் பேர்டன் வந்து அவங்களுக்கு மோரா இருக்கும். அதை விட கொஞ்சம் குறைச்சலா ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு இருக்கும். அதையும் விட அறவே இல்லாம இல்லைன்னா ரொம்ப குறைச்சலா இருக்குது நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு. இது எப்படிங்கிற பார்ப்போம். Therefore, the incidence of tax, அதாவது இந்த நிகழ்வு வருமான வரி விதிப்பு நிகழ்வு is likely to be more in case of an assessee who is resident and ordinarily resident, a little less in case of resident but not ordinarily resident in India, and least in case of non-resident in India if the assessee has various income both inside and outside India. அப்ப இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். பெரும்பாலும் ஜெனரல் காமன் ரூல் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்னன்னா, if the income is received or deemed to be received in India வருதா அது எல்லாமே taxable தான், irrespective of whether resident or non-resident. அது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். அக்ரூவ்ட் இன்கம்ல நான்-ரெசிடென்ட் கண்ட்ரோல் இருந்து அவுட்சைடு இன்கம் இருந்து அது வந்து அக்ரூவலா இருந்தா then it will not be treated as taxable, அது வந்து not taxable. மற்றபடி எல்லாமே ஆல் அக்ரூவல் will be taxable இன்கம்ல வரும். இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு சில லிஸ்டே இருக்குது. So you can verify these things. For example, income accrued or deemed to be accrued and received or deemed to be received in India, taxable. அப்புறம் எதெல்லாம் taxable இல்ல or not taxable பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் இருப்பாங்க. not taxable item பாக்கி எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் not taxable item. என்ன ஐட்டம்? income accrued and received outside India. அதான் inside India பூராவே taxable தான் இருக்கும். outside India இருந்தா accrual கேஸா இருந்துச்சுன்னா and business controlled in professional setup in India இருந்தா resident statusல taxable, resident but not ordinary status resident statusல taxable, only non-resident statusல not taxable. அப்ப புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப resident but not ordinary statusல resident statusல எதெல்லாம் not taxable பாத்தீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா income accrued and received outside India from a business controlled and professional setup outside India, ரெண்டுமே அவுட் சைடா இருக்கும்போது இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இட் இஸ் தேர் இன் தி டெக்ஸ்ட் புக், பட் யூ டோன்ட் நீட் டு மெமரைஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேபிள் பிகாஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஜெனரல் ரூல் அஸ் ஐ செட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து அவங்களுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பாருங்க, அடுத்தது ரிசீவ்ட் ஆர் டீம்ட் ரிசீவ்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டாக்ஸபிள் இந்தியா டாக்ஸபிள்ல வரும். அக்ரூவல் ஸ்டேட்டஸ்ல மட்டும் வெதர் தட் இஸ் அக்ரூட் அவுட் சைட் இந்தியாவான்னு பாருங்க. அடுத்தது கம்பெனி செட்டப் அவுட் சைட் இந்தியாவாங்கிற பாருங்க. இல்லைன்னா நான் ரெசிடென்ட் இருந்தால் இந்தியாவில் செட்டப் இருந்தாலும் அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி
Thank you. எல்லா போலும் இறைவனுக்கே. Mail or WhatsApp your questions. Your opinions are welcome. Read and request my notes, and you can put in your comment box asking my notes, which will be valuable for your exam preparation. Educate by sharing and caring by sharing by link to others through WhatsApp or any media. And you also, if you have not done, please subscribe Oli Academy channel on the YouTube so that you will get all my lectures, and also tell your friends and other students and other parents whose children are studying in the same accounting, business, whether they are doing it CA, CMA, intermediate foundation, or UG, PG in the business studies, or law students, they will be benefited. My WhatsApp number, my website address, my email address are given here. Acknowledgement with thanks contents based on textbooks and study materials of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Cost and Management Accountants of India, prepared and presented by NSM Sahul Amin. By this, we have completed the chapter 2 of the Income Tax Act 1961, and the next one is about the income from agriculture. Okay, other source of income la agricultural income, which is not taxable. அதை பற்றி என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, அது வரைக்கும் இப்போ இந்த நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிற விவசாயிகள் போராட்டம் வெற்றியடையும், அவங்களுடைய உண்மையான நியாயமான கோரிக்கைகள் வெற்றியடைய நாம் பிரார்த்திப்போம். அரசும் ஆதரவாக கருணையோடு நடந்து கொண்டு ஒரு நல்ல முடிவை எட்டுவதற்கு நாம் எல்லோரும் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்வோம். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.